যখন রামের জন্মভূমিতে বিজেপি হারছে, রামের কর্মভূমিতে বিজেপি হারছে, সীতার জন্মস্থানে বিজেপি হারছে, তার লঙ্কায় প্রবেশ করার পথে বিজেপি হারছে, এখানে হঠাৎ রামের নামে কেন হবে? अयोध्या में बीजेपी परास्त, फिर उत्तर बंगाल के लोगों की पसंद बीजेपी क्यों? उक्त बातें आज सिलीगुड़ी पहुंचे तृणमूल नेता फिरहाद हाकिम के द्वारा कही गई। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी हार गई है, तो फिर उत्तर बंगाल के लोग बार बार बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? भाजपा बार बार पहाड़ के लोगों को धोखा दे रही है और लोग बार बार मूर्ख बन रहे हैं। यह बात राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने बुधवार को सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास बोर्ड के कार्यालय का दौरा करते हुए कही। उन्होंने यह टिप्पणी आज लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल के नतीजों को लेकर की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अयोध्या में हार गई है और उत्तर बंगाल में राम के नाम पर राजनीति क्यों? उत्तर बंगाल में कुछ लोगों को यह एहसास हो गया है कि विकास केवल तृणमूल कांग्रेस ही कर सकती है। यही वजह है कि इस बार वोट का अंतर काफी कम हुआ है, लेकिन बीजेपी को यहां से हटाना है। देखिए यह रिपोर्ट। पार्टी में कल हम लोग लीडरशिप लेके बैठे थे, ये हम लोग चर्चा किया है और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और भी पार्टी के लीडरशिप को ममता बनर्जी भेजेगी यहाँ पर। हमारा जहां पर जो खामती है उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। हमारा प्रेसिडेंट साहब थे, प्रेसिडेंट मैडम थे और सब हम लोग कार्यकर्ता हम लोग सब थे, और आगे जाके हम लोग अगर कोई कहीं पर भी कोई खामती है उसको ठीक करेंगे। मगर बीजेपी जो कर रहा है ये अन्याय कर रहा है, और बीजेपी का बात में जो आ रहा ब्लैकमेल्ड हो रहा है, ये सबसे अफसोस की बात है। ये बार बार ब्लैकमेल्ड हो रहा है। सारा भारत को समझ में आ गया और हमारे उत्तर बंगाल को समझ में नहीं आ रहा है। माने कुछ लोग, बहुत आदमी को समझ में आया, इसलिए रिजल्ट अभी 4 लाख की जगह 1.5 लाख हो गया। मगर वो 1.5 लाख से हमको हमारा तरफ 1.5 लाख लाना चाहिए, माने 3 लाख हमको घुमाना है। इसको और भी हमको इंसान के पास जाके और भी समझाना है। कारण क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग हमारे तरफ आए हैं, सादा सीधे लोग हैं। बीजेपी और उनके सहयोगी लोग का जो धोखा और जो झूठा, इसमें वो ब्लैकमेल होता है, इसमें वो गुमराह हो जाता है। जाके ममता बनर्जी का इन्वेंशन है, वो खुल रहा भी है। चाय बागान तो बंद हो रहा, बहुत सारा ऐसे लोकल प्रॉब्लम है, कहीं पर मालिक का प्रॉब्लम है, चाय बागान बंद होता है। मगर उसको साथ ही साथ जाके इंटरवेन करता है ममता बनर्जी खुद। कितना चाय बागान अभी यहाँ पर बैठ के वो खुलाई, 24 चाय बागान खुले। मगर बीजेपी कहां पर कौन चाय बागान खुलाया है जो उसको वोट देगा? बीजेपी कौन चाय बागान खुलाया आज तक? जो चाय बागान आके पहले जो मिनिस्टर बोला था हम लोग ले रहे हैं, कौन ठो लिया आज तक? এগুলো মানুষকে আননেসেসারি এরা এইগুলো করে কর্ম দিয়ে দেখো। ইউ সি ডেভেলপমেন্টে মমতা ব্যানার্জি সরকার এটা ভুল করছে, আঙুল দিয়ে দেখাও, আই এম দেয়ার টু রেকটিফাই ইট। কিন্তু যে জিনিসগুলো অজানা হঠাৎ করে চুপচাপ থাকে, করাপশনে মাস্টার, আর ঠিক ইলেকশনের মুখে এসে বিজেপির সাথে কথা বলে কি সেটিং হয় জানি না, পাহাড়ের লোক ব্ল্যাকমেল হয়ে গেল, সেখানে লোক ভুল করল। শিলিগুড়িতে এখানে একটা সোসাইটি তারা এটা ভুল করল। গ্রামে আমাদের মথুয়া ভাইয়েরা সিএ এর নামে উজ্জীবিত হয়ে গেল। এগুলো কেন হবে? এগুলো কেন হবে? সবকটা জায়গায় সব হিন্দু, মুসলিম, শিখ, গোর্খা, সব সেক্টর, যতগুলো সেক্টর, সবাইকে সার্ভ করছে একটা লোক, তার নাম মমতা ব্যানার্জি। ডেভেলপমেন্ট, আমরা পলিটিক্স করবো ডেভেলপমেন্টের নাম। ঠিক আছে, মোদি এই স্কিম গুলো দিচ্ছে, আমরা এই স্কিম দিচ্ছে, মানুষ ঠিক করবে। এই প্রসেসটা হোক, তারপরে এটা পঞ্চায়েত থেকে সেকশন থেকে আমাদের এনওসি নিতে হয়, অনেকটা প্রসেস আছে যেটা ডিএম এর থ্রু দিয়ে হয়। এটা প্রসেস চলছে, আগামী দিনে হয়ে যাবে।
বিধান মার্কেটে ওরা আমাকে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছে, আমি চেয়ারম্যানের সাথে বসে এটা কিভাবে সলভ করতে হয় করে দেবো। আর এসডিজি আর নটা এত বড় হয়ে দিয়েছে মানে দপ্তর, তার কিভাবে সহযোগিতা করবে? এই তো সহযোগিতা করছি, সবসময় করছি, প্রচুর টাকা দেয় আমাদের। সবসময় সহযোগিতা করছি। এবং মুখ্যমন্ত্রী সবসময় চাইছেন যে নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপ হোক, নর্থ বেঙ্গল ভালো হোক, সুন্দর হোক। কারণ নর্থ বেঙ্গল ওনার হৃদয়ের কাছে আছে, হৃদয়ের কাছে মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের সাথে যখনই কথা উনি নর্থ বেঙ্গল নিয়ে কথা বলেন। দাদা সিইও সাহেব একটা অভিযোগ করলেন, সেটা রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি বিল্ডিং এর জন্য ওরা নিজেরা ওটা এক একটা পঞ্চায়েত সমিতি কি করে আইন জানে না, তারা কিছু ভুল করতে পারে। উই আর দেয়ার টু কারেক্ট ইট, আমরা এটাকে কারেক্ট করব। আইনে যে আছে যে অনলি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তৈরি করা হয়েছে যে এলইউডিসিপি বেসিসে কাজ করার জন্য। এলইউডিসিপি না পৌরসভা দিতে পারে না পঞ্চায়েত দিতে পারে, এটা অ্যাক্ট অনুযায়ী শুধু ডেভেলপমেন্ট অথরিটি দিতে পারে। সেটাকে একটাকে করে নিয়ে ওটা ওদের জানাতে হবে, যদি ওরা না শোনে তখন পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টকে জানাতে হবে। দাদা লাস্ট একটা পলিটিক্যাল কথাতে আসছি, দার্জিলিং লোকসভা কিন্তু 4.5 লক্ষ ভোটের ডিফারেন্স ছিল, এবার সেটা কমে 1,77,78,000 এসছে। সেই ক্ষেত্রে সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের আপনি প্রশংসা করবেন, একটু ব্যাখ্যা করবেন যে মানে বিষয়টা কি? ও ইয়াং মেয়ে খুব ভালো কাজ করছে। দেখুন, একটা সময় লড়াই বা মানুষ আমাদের ভুল বুঝেছে। পাহাড়ের মানুষ ভাবতো যে আমরা কাজ করছি না, সেই জন্য আজকে না 4টে টার্ম 5টা টার্ম ধরে দেখছি যে বিজেপি কে ভোট দেয়, 4টে টার্ম। কিন্তু যা ডেভেলপমেন্ট পাহাড়ে হয়েছে, যতটুকু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, সেটা একমাত্র মমতা ব্যানার্জি করেছে। এই যে পলিটিক্যালি ইউজ করা হচ্ছে পাহাড়ের লোককে, বারবার করে পলিটিক্যালি ইউজ করা হচ্ছে। ঠিক ইলেকশনের আগে গুরুং সাহেব আসেন, ঘিসিং এর পার্টি এবার এসে গুরুং এর, এরা এসে কন্টিনিউয়াসলি এই ব্ল্যাকমেলিং অফ দ্য হিল পিপল, পাহাড়ের লোককে ব্ল্যাকমেল করে। যেরকম ওনার কমিউনিটি শিলিগুড়িতে, রাজস্থানে বিজেপি হারছে, ইউপিতে হারছে, হরিয়ানার থেকে ম্যাক্সিমাম লোক এসছে, হরিয়ানায় হারছে। এখানে বিজেপির প্রতি এত প্রীতি কেন? এগুলো আমাদের মানুষকে আরো বোঝাতে হবে যে দিস ইজ দি ট্যাকটিক্স অফ ব্ল্যাকমেলিং। কখনো যখন রামের জন্মভূমিতে বিজেপি হারছে, রামের কর্মভূমিতে বিজেপি হারছে, সীতার জন্মস্থানে বিজেপি হারছে, তার লঙ্কায় প্রবেশ করার পথে বিজেপি হারছে। এখানে হঠাৎ রামের নামে কেন হবে?